भवति सुशेषदैकशयनेनात्मना सार्धपुत्रभावेन स्वकीय कल्याणतमा कल्याणमहोत्सवाराधनकर्मणा अखिलपरिजनपरिच्छदान्वितं स्वात्मानं स्वयमेव प्रीतुं कारयितुमुपक्रमते ओं भगवान् पवित्रं वासुदेवः पवित्रं तत्पादो पवित्रं तत्पादोदकं पवित्रं तत्सत्पुण्याः भवन्तो भ्रुवन्तु पुण्याहमस्तु ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओं एकपदे द्विपदे त्रिपदे चतुष्पद्युपदे निपद्यते नमस्ते तुरीयाय दर्शदाय पदाय परोरथस्य असावदो महाप्रापदे नैषदावदा वृत्ते एतत्परं ब्रह्मा एतत्परमात्मा चतुर्विधः सर्वज्ञः सर्वेश्वरः सर्वदर्शी समृद्धिर्वसी स्वात्मा समाराधयन् अन्यूनातिरणन्तः वीरदुर्दभयक्रोधः निर्दोषः निर्मदिष्टः भगवान् दीर्घायुरस्तु दीर्घायुषं भगवान् वासुदेवः करोति शिवं पानीयमस्तु शिवं पानीयं भगवान् वासुदेवः करोति अक्षतैरक्षतं जास्तु अक्षतवरौंशं भगवान् वासुदेवः करोति सोमनसः सोमनस्यमस्तु सौमनस्यं भगवान् वासुदेवः करोति ओं भगवान् वासुदेवो वर्धत भगवान् संकर्षणो वर्धत भगवान् प्रद्युम्नो वर्धत भगवान् अनिरुद्धो वर्धत भगवान् पुरुषो वर्धत भगवान् सत्यो वर्धत ओं भगवान् अच्युतो वर्धत ओं भगवान् अनन्तो वर्धत ओं भगवान् वासुदेवः प्रीयता ओं भगवान् संकर्षणः प्रीयता ओं भगवान् प्रद्युम्नः प्रीयता ओं भगवान् अनिरुद्धः प्रीयता ओं भगवान् पुरुषः प्रीयता ओं भगवान् सत्यः प्रीयता ओं भगवान् अच्युतः प्रीयता ओं भगवान् अनन्तः प्रीयता ओं भगवान् वासुदेवश्चान्तिरस्तु ओं भगवान् संकर्षणश्चान्तिरस्तु ओं भगवान् प्रद्युम्नश्चान्तिरस्तु ओं भगवान् अनिरुद्धश्चान्तिरस्तु ओं भगवान् पुरुषश्चान्तिरस्तु ओं भगवान् सत्यश्चान्तिरस्तु ओं भगवान् अच्युतश्चान्तिरस्तु ओं भगवान् अनन्तश्चान्तिरस्तु इत्युक्त्वा सिद्धिमन्त्रान् वाचयेत् शुद्धयेस्तु परो देवो वासुदेवो सुशुद्धये संकर्षण शुद्धयेस्तु प्रद्युम्नश्चाच्यु शुद्धये अनिरुद्धकेशवश्च श्रीमन्नारायणस्तथा माधवस्तुतये चास्तु गोविन्दस्तुतये तथा शुद्धये विष्णुरस्तात्यः शुद्धये मधुसूदनः विद्यादिदेवस्ततो विष्णुरूपो सुशुद्धये हेङ्गमस्तत्रोणात्मा शुद्धये परमाननः धर्मो वागीश्वरो देव एकानवसयस्तथा शुद्धये देवः कूर्मपादावधारकः पराः शुद्धये जातु नारसिंहो सुशुद्धये अमृताहरणश्चापि श्रीपदश्चाचु शुद्धये कान्तात्मा राहुजश्चास्तु कारणेमिस्तु शुद्धये पारिजातहरश्चास्तु लोकनाथस्तु शुद्धये दत्तात्रेयस्तु भगवान् यज्ञोदशेनस्तदा एकशृङ्गधरश्चास्तु वामनश्चास्तु शुद्धये नारायणहरस्तदा जगद्गुरुरुद्रामः वेदविश्चास्तु शुद्धये कृष्णश्चास्तु शुद्धये शय्या प्रभुः शुद्धये सन्तु सर्वेषां सर्वे सर्वत्र सर्वदा शुद्धये पुष्टये सन्तु शान्तये शुद्धये तदा शिवाय मुक्तिमृत्युभ्यां विघ्नाय च कर्मणा मन्त्राणां देशिकेन्द्राणां दासीदासगवामभिः वेदशास्त्रागमादीनां व्रतानां विष्णुसम्पदां आयुष्यारोग्यमेधानां धनधान्यादिसम्पदां राज्ञो जनपदस्यापि यजमानस्य मन्त्रिणां पञ्चकालविशुद्धानां वैष्णवानां तपस्विनां स्वस्य अभिनमनश्चादीर्घमायुष्यमस्तुनः समाहितमश्चास्तु पुण्याहं सर्वसिद्धिकृते शङ्खचक्रगदावणयुक्तः सर्वेश्वरेश्वरः प्रियतां वासुदेवोऽयं श्रीमयः सर्वसिद्धिकः प्रियतां प्रियतामज्ञा पूर्वोक्ता सर्वदेवताः युक्तमेकाय तत्त्वोक्तं पुण्याहं दीक्षितोत्तमैः वाचयित्वा आत्मानं रोक्षयेत्वा इति वाचयित्वा श्री श्रीनिवासस्वामिनः श्रीदेवी भूदेव्याश्च पाणिग्रहण कल्याण महोत्सवाराधनकर्मणः पुण्याः भवन्तो भ्रुवन्तु पुण्याः कर्मणोऽस्तु पुण्याः कर्मणोऽस्तु कर्मणोऽस्तु ॐ यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्धत्कुर्वीतो वयुषम् उदा वै सूर्य उदेति तदनक्षत्रं नयति यावदिदत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीर्यकारी स्यात् एव कुरुते कल्याण महोत्सवाराधनकर्मणः स्वस्ति भवन्तो भ्रुवन्तु ॐ स्वस्ति
स्वस्तिभिः परिवारमस्मानरिष्टेभिरस्मिना सौभगेभिः अयानश्चित्रा भुवदूती सदा वृतः सखा कस्त्वा सत्यो मदानां मगुंहिष्टो मत्सदन्दसः अभीषुणः सखीनामभिजातरितॄणाम् अयस्सु
वर्धनम् उद्वाह दिवसे प्राप्ते मुहूर्ते देशिकोत्तमः पृथग्देवस्य देव्याश्च बुद्धीयात् कर्मगोचरम् तस्यायं प्रयोगः। जय श्रीमन्नारायण। ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय భగవద్బంధువులారా, ఎన్నో జన్మల పూర్వజన్మ సుకృత ఫలం చేత ఈరోజు మనం ఎన్నో ఖండాలు దాటుకుంటూ వచ్చి ఇక్కడ నివసిస్తూ ఎన్నో కష్టాలకి నష్టాలకి ఓర్చుకుంటూ ఏదో ఫలాన్ని ప్రసాదించబోతాడా భగవంతుడు అనేటటువంటి చూపుని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం. ప్రతి వారిలోనే ఉంటుంది. అలాంటి ఫలాన్ని ఇవ్వటానికే మనల్ని తీసుకురావడమే కాకుండా ఆయన కూడా వచ్చి ఇక్కడ ఉండి మనందరి చేత ఎన్నో కైంకర్యాలు సేవలు ఆయన చేయించుకుంటూ తద్వారా మనల్ని ఆనందింపచేస్తూ ఆయన కూడా ఆనందంగా ఉంటున్నాడు. అందులో సందేహపడాల్సిన అవసరం లేదు. మన ఆనందం అంటారా, అది ఎక్కడో చిన్న కొరత ఉంటూనే ఉంటుంది ప్రతిదానికి. కానీ భగవంతుడి యొక్క మనం నిష్కల్మషమైనటువంటి మనస్సులో కూర్చుని ఇక్కడ స్వామి యొక్క ఉత్సవాన్ని ఆచరిస్తున్నారు అంటే ఎన్నో ఎప్పుడు సెలవు వస్తే ఏ టూర్కి వెళ్దామా, ఏ పిల్లలు తీసుకునే అనేటటువంటి ఆలోచన కాకుండా మీరంతా ఎంతో శ్రద్ధతో ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుని కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని సేవిస్తున్నారు. అది ఒక మహద్భాగ్యం మీకు అందరికీ కూడా. స్వామి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ ఉంది మన ద్వారా ఈ ఉత్సవాన్ని ఆచరింప చేయించుకుంటూ మనందరినీ తరింప చేస్తున్నారు. ఈరోజు 3 రోజులుగా నిర్వహించుకునే ఈ మహోత్సవంలో భాగంగా మనం 2వ రోజు ప్రాతకాలంలో కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఆచరించుకుంటున్నాం. దీనికి పాంచర శాస్త్రానాం అధికైః సమస్త ఫలదైః అంటుంది. నిత్యం నైమిత్తికం కామ్యం అని ఒక 3 విధానాలని 3 పద్ధతులని ఏర్పరిచింది ఆగమ శాస్త్రం. నిత్యం నైమిత్తికం కామ్యం. నిత్యం అంటే పెరుమాళకి నిత్యం జరిగేటటువంటి ఆరాధనాది ఉపచారాలు కైంకర్యాలు. నిత్యం ఏది జరుగుతుందో మనం ఆరాధనాది ఉపచారాలు ఏం చేస్తున్నామో నిత్యం అవన్నీ కూడా దాంట్లోకే వస్తాయి. ప్రాతకాలం నుంచి రాత్రి పవలించేంత వరకు కూడా స్వామి. నైమిత్తికం అంటే ఇప్పుడు మనం చేసుకునేదాన్ని నైమిత్తికం అంటారు. ఎందుకు అంటే ఏమిటేమిటి నైమిత్తికంలోకి వచ్చే ఉత్సవాలు అంటే ఇందులో అనేక ఉత్సవాలు కదా. ధూపోత్సవం అంటారు, నిత్యోత్సవం, కళ్యాణోత్సవం, కలహారోత్సవం, స్వాపకోత్సవం, వసంతోత్సవం, అధ్యయనోత్సవం, ఇలాగ అనేక ఉత్సవాలు చెప్పింది ఆగమ శాస్త్రం. ఇన్ని ఉత్సవాలలోని ఇవన్నీ కూడా మాసానికి చేసే ఉత్సవాలు ఉంటాయి, అంటే నెలకి. పక్షానికి చేసే ఉత్సవాలు ఉంటాయి 15 రోజులకి. అలాగే 6 నెలలకి చేసే ఉంటాయి. అలాగే ప్రతి వారం చేసే ఉంటాయి. సంవత్సరానికి ఒకసారి చేసేవి ఉంటాయి. ఇలా అనేక వీటన్నిటినీ కూడా నైమిత్తికములు అంటారు. ఇంకా కామ్యం అనేటటువంటి ఒకటి మిగిలింది 3వది. ఆ కామ్యం అనేది మనం ఏదైనా ఒక కోరిక కోరుకుని తద్వారా ఆ ఫలాన్ని పొందడం కోసం సంతానార్థం అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం కావచ్చు, లేకపోతే ఒక ఏదైనా కావచ్చు, ఒక ఉద్యోగ ఫలంలో మంచి ఫలాన్ని పొందడం కావచ్చు. అనేక కోరికలు ఉన్నాయి కదా మనకి. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ కోరికలు, ఆ కామ్యం అంటే కోరిక అని అర్థం. ఈ కామ్యాన్ని నెరవేర్చే కార్యాలు కొన్ని చెప్పింది ఆగమ శాస్త్రం. ఇలా 3 విధానాలుగా డివైడ్ చేసింది పద్ధతిగా. ఏ సమయంలో ఎలా ఆచరించాలనే విషయాలను కూడా నిరూపణ చేసింది. అలాగే ఇన్ని విషయాలు చెప్పేటప్పుడు కూడా ఆగమ శాస్త్రం శాస్త్రానాం అధికైః సమస్త ఫలదైః, ఈ ఫలాలన్నీ ప్రసాదించేటటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ ఇదంతా. ఒక ఫలాన్ని పొందాలి అంటే కనుక అలాగే
దీనికి చతుస్థానార్చన అని ఒక విధానాన్ని ఏర్పరిచింది. అలాగే అంటే ఒకటి సాక్షాత్తు విగ్రహ రూపంలో ఉంటాడు స్వామి, రెండు అక్కడ మనకి కలశ రూపంలో ఉన్నాడు, ఇదే స్వామిని అందులో కూడా ఆవాహన చేస్తారు. అలాగే మూడవ స్థానం అగ్ని భగవానుడుగా యజ్ఞో వై విష్ణు యజ్ఞ ఏవాన్ దధ ప్రతిష్ఠతి అంటుంది వేదం. యజ్ఞం అంటేనే విష్ణు స్వరూపము. ఏది స్వీకరించాలన్నా సరే అది ఆయన ద్వారానే ఆ దేవతకి అది చెందుతుందట. అది వేదం చెప్తున్నటువంటి వాక్యం. యజ్ఞో వై విష్ణు యజ్ఞ ఏవాన్ దధ ప్రతిష్ఠతి అని. నాలుగో స్థానం ఒక మండల రూపంలో ఉంటాడు, అందులో శ్రీభూమి సహితుడై నివసిస్తూ ఉంటాడు ఆయన. అది మనకి రేపు సాయంత్రం ఒక మండలాన్ని ఇక్కడ చిత్రీకరిస్తారు. దాంట్లో ఆవాహనాలు ఉపచారాలు చేసి స్వామికి పుష్పయాగ కైంకర్య భాగంగా దాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఇలాగ 4 స్థానాల్లో పరమాత్మ ఉంటాడు అని మనకి ఆగమ శాస్త్రాలు ఎంతో అద్భుతంగా వివరించి ఎలా నివసిస్తాడు అనేది కూడా మనకి చెప్పింది. ఇంతటి మహత్తరమైన కార్యక్రమంలో భాగంగా మనం ఈరోజు కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటూ దానికి పూర్వరంగంగా ఎక్కడ విఘ్నాలు లేకుండా కార్యం సఫలం అవ్వాలి అని, నిర్విఘ్నంగా కొనసాగాలని విశ్వక్సేనుణ్ణి ఆరాధించాం. ఆయన సేనాధిపతి, ఆయన యొక్క అనుగ్రహం ఉంటేనే మనం పరమాత్మ యొక్క, ఆయన అనుజ్ఞ ఉంటేనే పరమాత్మ యొక్క కైంకర్యం చేయటానికి మనకంటూ ఒక యోగ్యత కలుగుతుంది. తద్వారా తర్వాత పుణ్యాహ వచనమని ఒక కలశం పెట్టి దాంట్లో తీర్థాన్ని ఆవాహన చేసి ఎన్నో మంత్రాలతో అభిమంత్రించి తద్వారా ఆ జలాన్ని అన్నిటి మీద కూడా ప్రోక్షణ చేసి తద్వారా శుద్ధి అయింది. ఇది పరమాత్మకు కూడా శుద్ధి అవసరమా అని ఒక ప్రశ్న రావచ్చు సహజంగానే, కానీ అవసరమే అంటారు పరమాత్మ కూడా. ఎందుకు అంటే మంత్రానికి ఆధీనుడై ఉంటాడు పరమాత్మ కూడా. భగవంతుడు మంత్రాధీనంతు దైవతం, దైవం ఎవరి ఆధీనంలో ఉంటుంది అంటే ఎవరైనా ఉన్నారా, ఈ అబ్బాయి ఎవరి మాట, మీ అబ్బాయి ఎవరి మాట వింటారంటే తల్లి మాట తండ్రి మాట ఏదో కారణం చెప్తాం సహజంగా. లోకంలో వాడి మాట అంటే వింటారండి వాడు చెప్తే అని ఒక మాట అంటూ ఉంటాం కదా. అలాగే పరమాత్మ కూడా ఎవరి మాట వింటాడు అంటే భగవంతుడు అనేవాడు దైవం అనేది మంత్రానికి ఆధీనమై ఉంటుంది. మంత్రాధీనంతో దైవతం, అలా మంత్రాన్ని ఎవరు ఉచ్చరించినా కూడా వారి యొక్క ఫలం ఫలిస్తుంది. ఇక మంత్రం ఎవరైతే నిష్కల్మషంగా దాన్ని అనుష్ఠింపజేస్తాడో, చదువుతాడో, అధ్యయనం చేస్తాడో, ఏదైనా కావచ్చు, తద్వారా అందులో ఒక శక్తిని ఏర్పడుతుంది. తద్వారా అందులో ఉన్న జలానికి ఒక శక్తి వస్తుంది. తద్వారా అది ప్రోక్షణ, దాన్ని జల్లడం ద్వారా ప్రోక్షణ చేయడం వల్ల అది శుద్ధి అవుతుంది, మనము శుద్ధి అవుతాం తద్వారా. అందుకే పూర్వరంగంగా పుణ్యాహవచనం అనే కార్యక్రమాన్ని చేస్తారు. దీని అంతటికంటే ముందు మనందరి చేత ఆచమనం చేయించారు. అంటే ముందు మనం శుద్ధి అవ్వాలి కదా. భగవత్ ఇంకా ఏదైనా ఒక ఫలం కానీ, ఒక పుష్పం కానీ, ఏదైనా ఒక ద్రవ్యం పరమాత్మకి వినియోగం చేయాలి అంటే ముందు ఆ ద్రవ్యం శుద్ధి అయ్యి ఉండాలి. ఆ ద్రవ్యం ఎందుకు శుద్ధి అంటే అది ఎక్కడి నుంచో తెస్తాం, అది ఎక్కడెక్కడో ఏమిటేమిటో ముట్టుకోవడానికి చోట ఉండకూడని చోట ఉండవచ్చు. అది ఎవరు ముట్టుకోవడానికి చోట ముట్టుకుని ఉండవచ్చు. ఏదో అనివార్య కారణాల వల్ల ఏవైనా జరిగి ఉండవచ్చు. అది మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి, అది మన దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత పరమాత్మకు చెందేటప్పుడు లేకపోయి ఉండొచ్చు మనం మంచి శుద్ధిగా, కానీ అది పూర్వం ఎలా ఉందో మనకు తెలియదు కదా దాని యోగ్యత. కనుక దానికంటూ ఒక సంస్కారం ఏర్పడాలి. ఆ సంస్కారం ఏర్పడిన తరువాత అది పరమాత్మకి చెందితే అది చాలా ఆనందంగా, ఆహ్లాదంగా ఆస్వాదిస్తాడు, ఆయన కూడా స్వీకరిస్తాడు. అలాగా ఇప్పుడు పుణ్యాహ వచనం చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు స్వామి కూడా రక్షకి బద్ధుడై ఉంటాడు. ఈ రక్షాబంధనాన్ని స్వామి కూడా ధరిస్తాడు. ఎందుకు అంటే పరమాత్మకి రక్షణ అవసరమా అంటే అవసరమే అంటుంది ఆగమ శాస్త్రాలు. ఎందుకు అంటే మంత్రానికి ఆధీనుడై ఉంటాడనే కదా మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు. అలాగా ప్రతిదాన్ని కూడా ఆయన ఆచరించి మనందరి చేత ఆచరింప చేయిస్తాడు. ఆయన
చెప్పడమే కాకుండా ఆయన ఆచరించి చూపించి మనందరి చేత రామచంద్రుడే సాక్షాత్తు మనకి ఒక మానవుడిగా ఒక రూపాన్ని ధరించి భూలోకానికి వచ్చి ఎన్నో త్రేతాయుగంలో స్వామి చేసినటువంటి అనేకం ఉన్నాయి కదా. చిన్న ఒక కవి చాలా చమత్కారంగా ఒక విషయం చెప్తారు. రామచంద్రమూర్తి సూర్యవంశానికి చెందినవారు కదా. సూర్యవంశానికి చెందినప్పుడు సూర్యవంశంలో రామచంద్రుడు ఒక రాతిని స్పర్శ చేస్తే ఒక రూపాన్ని దాల్చిందే ఒక స్త్రీ కనుక సూర్యభగవానుడు అనుకున్నాడట, నేను ప్రతినిత్యం తూర్పుని ఉదయించి మళ్ళీ పశ్చిమానికి అస్తమిస్తున్నానే, ఎంతో మందిని స్పర్శ చేస్తున్నాను అంతే కదా. ఎంతో మందిని ఆయన యొక్క కిరణముల ద్వారా స్పర్శ చేయిస్తున్నాడు. మరి ఇంత స్పర్శ చేసినప్పుడు వీళ్ళందరూ ఎందుకు మారటం లేదు, ఒక రూపాన్ని దాల్చట్లేదు ఇన్ని రాళ్ళు కూడా. ఒక రాతి రామచంద్రుడు ఒక రాతిని స్పర్శ చేస్తే ఒక స్త్రీ రూపం దాల్చింది మనం చెప్పుకుంటాం. రామాయణంలో మనకి వాల్మీకి మహర్షి అని. అదే మరి వీటన్నిటికీ మూల పురుషుడు కదా సూర్య భగవానుడు. ఈ ఎవరికి రఘువంశానికి అంటే ఈ రామచంద్రుడి యొక్క వంశ చరిత్రకి మరి అంత సూర్య భగవానుడు అంత రోజుని తిరుగుతున్నానే మళ్ళీ వస్తాడట, ఇక్కడ తిరుగుతాడట. ఇవాళ ఎవరు నా వల్ల ఏ రూపాన్ని దాచలేకపోయినా ఎవరు ఎలా ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఉన్నారంటే మళ్ళీ ఉదయాన్నే సూర్యోదయానికి మళ్ళీ తూర్పును ఉదయిస్తాడట. మళ్ళీ అలా ప్రయాణం చేస్తూ 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 మళ్ళీ పశ్చిమానికి దిగుతాడు. అలా ప్రతినిత్యం చేస్తూనే ఉంటాడు. ఏనాటికైనా నేను నా వల్ల ఎవరైనా ఒకరు ఆ స్పర్శ ద్వారా ఎవరైనా చెప్పుకోదగినటువంటి ఒకటి జరుగుతుందా అని. కానీ వంశంలో ఎంతో మంది ఉంటారు మీ పూర్వుల దగ్గర నుంచి లెక్క పెట్టుకుంటూ వస్తే, కానీ ఎవరో ఒకరి వల్ల ఆ వంశానికి ప్రతిష్ట కలుగుతుంది, అందరి వల్ల కలగదు కదా. ఆ వంశంలో అనేక రకాలైనటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు. ఒక తల్లికి పుట్టిన పిల్లలు ఇద్దరు ఉండాలని, ఇద్దరు ఒకలా ఉండాలని నియమం లేదు కదా. కానీ అలాగా చాలా అద్భుతంగా వర్ణిస్తారు. అలాంటి కార్యక్రమాన్ని మనం ఇక్కడ ఆచరించుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు రక్షాబంధనం ఉత్సంగా Om Namo Venkatesaya. I will try to briefly summarize what Swami has described so far for non-Telugu speaking audience. So, we are all very fortunate to be present here today. You know, we could have been present anywhere else in the world right now, but you know, it is a great fortune, not because we have done anything great, but because the Lord within us has inspired us to be here today. Right? He could have inspired us to be anywhere else in the world. But we are here today to participate in an activity for the Lord. Okay? So Swami has described that Agama Shastras. So Agamas are texts that are meant to teach us how to worship the Lord. Okay? So Agama Shastras describe three kinds of activities that we all have to do. Nitya karmas, Naimittika karmas and Kamya karmas. Okay? Nitya karmas, so all the dharmas that we practice are ultimately meant for worshipping the Lord. That is the ultimate essence of all dharmas. Right? We say Krishnam dharmam sanatanam. Right? Ramo vigraha dharma. So all dharmas are meant to worship the Lord. So Nitya karmas are day-to-day activities that we do, and that includes day-to-day worship that we carry out in the temple also. So all of that comes under Nitya karma. Naimittika karma are occasional activities that we perform. You know, Brahmotsavam is one such occasional